हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा तूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जरनल इंग्लिश ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ थर्ड ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ कि ਟੋਸਟਡ ਜਿਹੜੇ कि ਟੋਸਟਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਰਕ ਐਂਡ ਰਾਈਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ कि ਇੱਕੋ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। सो वीडियो एंड तक देखना तो शेयर जरूर करना तो बहुत ही ईजी वर्डिंग दे विच आपां करांगे ताकि तुहानूं ईजिली जिहड़ी कि याद हो सके। हाँ जी टोस्टड इंग्लिश टोस्टड की हुंदा टोस्टड दा मीनिंग की हुंदा राड़ना जां भुनना। ठीक है हाँ जी अगर तुहानूं इस चैप्टर दे विचों स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आउंदा सम अप द मेन आइडियाज़ कंटेन्ड इन आर्क एंड राइन ऐसे टोस्टड इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਕ ਐਂਡ ਰਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੋਸਟਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਕ ਐਂਡ ਰਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੋਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ। जिथे इंग्लिश है जी कि आम लोगों की भाषा बन गई उन्होंने देशों में अंग्रेजी की स्थिति आ। तो कोई भी क्वेश्चन आता इस चैप्टर के जो मैं जी कि क्वेश्चन करवा रही हूँ वो लिख सकते हो। सब तो पहले इंट्रोडक्शन ठीक है तो फिर अपने हैडिंग बनाए हुए हैं। इंट्रोडक्शन के लिखोगे आर्क एंड राइन इज़ नोन फॉर हीज डायरैक्ट एंड सिंपल लैंगुएज। कहना आर्क एंड राइन किहदे नाल जिहड़े कि जाणिया जांदा भी उन्हां दे डायरैक्ट सीधे ते सिंपल सरल भाषा दे नाल उन्हां नूं जाणिया जांदा। ठीक है टोस्टड इंग्लिश इज़ ए हाफ ह्यूमरस एंड हाफ सीरियस essay about how the same language English differs from one country to another। कहना यह चैप्टर है जोड़ा कि हाफ हासोहीन है। ठीक है इस ऐसे के हाफ एक सीरीयस ऐसे की तरह एक मतलब कि आप गंभीर ऐसे की तरह जिहदे विच ये दस्सिया जांदा है कि जिहड़ी कि इक्को सेम लैंगुएज है जिहड़ी कि इंग्लिश ये अलग अलग एक देश तो दूजे देश दे विच किवें डिफर है। ठीक है वो इहदे विच दस्सिया जांदा। हाँ जी इंट्रोडक्शन है दैन उस तो बाद टोस्टड इंग्लिश इहदा मीनिंग की है। In the essay Toasted English, the difference between American and British English has been brought out in an amusing way। कहना इस लेख ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਸਟਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਲਸੋ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਊਟ। कहना अमेरिकन इंडियन की तरह जोड़े कि भारतीय की तरह अमेरिकन ने भी बरतानिया जोड़े कि बाहर कढ़ दिता सी। बट रिटेन होंदा टू कीप रिटेन की थां टू कीप भी लिख सकते हो। देयर लैंगुएज एंड मेड सर्टेन चेंजिस इन इट। बट कहना उन्होंने जोड़े कि बरतानिया की उन्हों की भाषा जिहड़ी कि रख ली ब्रिटिश की जिहड़ी कि लैंगुएज थी उन्होंने भाषा नूं रख लिया बेशक उन्होंने बाहर कढ़ता तो अंग्रेजी भाषा नूं रख लिया तो उहदे विच कुछ चेंजिस करते। ठीक है कुछ चेंजिस कर लिया उन्होंने। दे आल्सो गिव अप फॉर्मलिज्म एंड यूज सर्टेन कीवर्ड्स फॉर देयर कन्वीनियंस। कहना उन्होंने जिहड़े उन्हां दे विच सी रवायती ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੋਡੀਫਾਈਂਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋਸਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਢਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੋਸਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਟੋਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲਏ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
toasting, ठीक है। The new basic keywords become very handy because they could be used for multiple meanings। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੀਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। The American made the uses of English easier by giving up passive voice। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਸਪੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਦੇ ਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਟ੍ਰੈਸਪੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਲੀ ਪਲਾਂਟਡ ਡੋਂਟ ਵਾਕ ਔਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਓਕੇ ਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਵਰਡ, ਓਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰ ਮੋਰ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਓਕੇ ਤੇ ਜਾਂ। ਓਕੇ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵਰਡ ਵਿਚ ਨੀਡਸ ਨੋ ਸਫਿਕਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਲਿਸਨਰ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਸਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਪਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਸਰ ਬੋਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵਰਡ। ਅੱਗੇ ਯਾ ਵਰਡਸ। ਯਾ ਇਜ਼ ਦ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਇਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਗਰੰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੁਰਗਰਾਹਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾ ਵਰਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿਸ ਆਫ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਯਾ ਇਜ਼ ਬਲੰਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂ ਅਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਯਾ ਵਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਫਰਦਰ ਆਰਕੇ ਨਰਾਇਣ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਰਕੇ ਨਰਾਇਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਮੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਮੈਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਦਰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। The small phrases or terms which appear to be polite may have different meanings। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ small phrases ਨੇ ਜਾਂ terms ਨੇ ਉਹ polite ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ different meaning ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਏ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੇ ਇਨ ਲੰਡਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਟਿਕਟ ਔਨ ਅ ਲੰਡਨ ਬੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਗੋ ਨੀਅਰ, ਗੋ ਨੀਅਰ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਨ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਅਗੇਨ ਸੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਨ ਬੋਥ ਕੇਸਿਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਟਿਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਸਿਰਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਰਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਤੇ ਟਰਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦਾ ਟਰਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਆਸਕ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ ਤਾਂ ਇਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੇਅਰ, ਇਫ ਸੋ ਡੈਟ ਇਟ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਮੀਨ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਵੰਡਰਡ ਆਫ ਇਨਟੂ ਅ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਗੋ ਅਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੇਅਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਐਸੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਐਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਗੈਸਟਡ ਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ suited to its people, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦਾ ਅਮੈਰੀਕਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਮੇਨਡ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮਸ ਐਂਡ ਆਫਿਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਡੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ ਔਨ ਦਾ ਡਸਟੀ ਸਟਰੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਵਨੀਅਨ ਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਸਟੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਸਟੀ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਅੰਡਰ ਵਨੀਅਨ ਟਰੀ ਤੇ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਜਚਮੀ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਆਥਰ assert that Indian English should have its own identity, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਥਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਟੈਂਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਆਥਰ ਵਿਸ਼ਸ ਡੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਅਰ ਓਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਆਥਰ ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਨਿਖੜਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੇ
all the same it will look like made in India the language of common people। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਟੋਸਟਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਥੈਂਕਸ।